Hello everyone. Here today we discuss rest of the part of summary writing. See the page number 136. We already completed two form of summary writing, that is introduction and do this of summary writing points. Next we have see don'ts summary writing, that is which things you do not do when we writing a summary. First one, include, exclude, then add comments and give example. All these things are necessary we don't do when we writing a summary. Don't include extra form. Don't exclude, we have see important point. Then don't add. Don't comment the passage and don't give the examples. Okay. Here in this course book we have see one of the example, that is this is unseen passage and how we uh, write the summary, which things are necessary when we read this passage. First we read this passage two times. In this lecture we have read only one time, and logically we have see thinking about that which things and which points are important in this passage. Okay, as an example let us take an article for summary. This is a full passage, and after that this is a steps we are called. Use the following steps of summary writing. First step, read the article twice, that is read, you should read this passage or article two times. Then ask questions about the purpose of writing. Then identify the main idea, write the first draft. Okay, then revise your first draft and edit it, that is you should be introducing or initial points first, edit that. And last step, that is step 6, write the final draft. Okay, so see this para or article. Learning disability, that is in short LD, is an umbrella term for wide variety of learning problems. Children with learning disorder might be labeled as slow learners, but they are as smart as everyone else. They just need to be taught in proper environment conducive to their learning speed and level. Observations of child over a period of time by parents at home and teachers in school can provide valuable information about the way a child is able to learn and function in all the ways that he should be able to at this age and level. So see the first para in this article. We should easily understand which we have see topic for that, that is learning disability of children. Okay, how disorders in the children, and this is we have called uh, that children which have or children with listening disorder, they have labeled as slow learners. म्हणजे काही वेळेला मुलं लर्निंग डिसॅबिलिटीमुळं म्हणतो आपण, काही थोडंसं शिक्षण अक्षमता असल्यामुळं काय होतं त्यांना स्लो लर्नर्स असं म्हटलं जातं. पण काही वेळेला हे ऑब्झर्वेशन केलेलं आहे की ह्याच मुलांना लक्षात घ्या, पॅरेंट्स आणि टीचर्स अतिशय हेल्पफुल असतात. म्हणजे होममध्ये पॅरेंट्स आणि स्कूलमध्ये टीचर्स कशा पद्धतीनं व्हेन दे प्रोव्हाइड व्हॅल्युएबल इन्फॉर्मेशन अबाउट द वे चाइल्ड इज एबल टू लर्न अँड फंक्शन. म्हणजे त्या मुलांना कशा पद्धतीनं लक्षात घ्या आपण एज्युकेट केलं पाहिजे किंवा त्यांना एक प्रकारे लर्निंग कपॅसिटी त्यांची इम्प्रूव्ह केली पाहिजे. दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. सी द नेक्स्ट पॅरा. Here, there may be a certain apparent problems while reading, writing, listening, speaking, reasoning. That is, thinking we have called. That is called as reasoning. And dealing with maths, once problems are identified, it is time for proper investigation. It is important in order to clarify specific learning disorder and also rule out any other issue affecting the student's educational progress. How they also describes and express this second one of the पॅसेज. आता प्रत्येक पॅसेजमध्ये त्यांनी कुठले कुठले पॉईंट्स सांगितलेत बघा. आता हे रीडिंग, रायटिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग ह्यामध्ये काही वेळेला मॅथ्सचे प्रॉब्लेम्स क्रिएट होतात. आता त्याला वेगवेगळ्या पद्धतीचे त्यांनी हेडिंग फॉर्म दिलेले आहेत बघा.
की कशा पद्धतीनं मॅथ्समध्ये नंबरिंगचा प्रॉब्लेम असणारं किंवा लर्निंग डिसेबिलिटी असेल किंवा एक प्रकारे रीडिंग म्हणतो थिंकिंग अशा पद्धतीची डिसेबिलिटी असेल तर कशा पद्धतीनं त्याला म्हणतो आपण वर्ड्स त्यांनी यूज केलेत ते बघा. सो सी द नेक्स्ट पॅरा. Investigations may reveal various types of disorders like dyslexia. See this word. Investigations may reveal various types of disorders. आता various हे disorders जे आहेत लक्षात घ्या. म्हणजे काही वेळेला मुलं कशा पद्धतीने त्यांच्यामध्ये अक्षमता इनॅबिलिटी डिसॅबिलिटी असते तर त्यात त्यांनी कुठले कुठले वर्ड्स दिलेत बघा. डिस्लेक्सिया, देन डिस्ग्राफिया, then dyscalculia. See this. Specific reading disability, auditory processing disorder, that is APD, and ADH, that is auditory processing disorder, also known as central auditory processing disorder. आता हे जे ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर ह्यामध्ये समथिंग वी हॅव कॉल्ड डिस्कॅल्क्युलिया, दॅट मीन्स डिफिकल्ट टू अंडरस्टँड, दॅट इज नंबरिंग. म्हणजे हा मॅथ्समध्ये येणारा प्रॉब्लेम आहे. ज्या मुलांना मॅथ्स लक्षात घेऊ शिकताना काही वेळेला नंबरिंग लक्षात राहत नाही किंवा थोडीशी रीडिंग डिसॅबिलिटी असते, दॅट्स कॉल्ड ॲज अ डिस्कॅल्क्युलिया. आणि डिस्लेक्सिया हा फॉर्म जो आहे हा रीडिंगलाच येतो लक्षात घ्या. डिस्ग्राफिया वी हॅव कॉल्ड इनॅबिलिटी टू वर्क. थोडंसं एक प्रकारे म्हणतो आपण ब्रेन ॲक्टिव्हिटी ह्यामध्ये डिसऑर्डर असू शकते. हिअर सेंट्रल ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर is a condition that affects the sound that travels unimpeded through the ear, is processed or interpreted by the brain. म्हणजे learning, listening, then we see reading. All these are traveling for as a ear to process the interpreted by brain. Individuals with APD do not recognize subtle differences between sounds and words. That is all the problems happened with brain disorder. हे कशामुळे होतं थोडंसं ब्रेन डिसऑर्डर असल्यामुळं. डिस्कॅल्क्युलिया इज अ कंडिशन दॅट अफेक्ट्स अ पर्सन्स ॲबिलिटी टू अंडरस्टँड द नंबर्स अँड लर्न मॅथ्स साइन अँड सिम्बॉल्स व्हाईल डिस्ग्राफिया. आता हे प्रत्येक वर्डचं एक्सप्लेनेशन त्यांनी दिले बघा. डिस्कॅल्क्युलिया दॅट इज अफेक्ट्स पर्सन्स ॲबिलिटी टू अंडरस्टँड नंबर लर्न मॅथ्स. म्हणजे हा प्रॉब्लेम डिस्कॅल्क्युलियाचा कशात येतो मॅथ्समध्ये. देन डिस्ग्राफिया अफेक्ट्स द पर्सन्स हँडरायटिंग ॲबिलिटीज टू फाईंड motor skills. Dyslexia is a learning disorder affecting reading and language based processing skills like reading fluency. म्हणजे काहीला रीडिंग करता येत नाही. देन डिस्कोडिंग रिकॉल, थिंकिंग होत नाही, रायटिंग अँड समटाईम्स इवन स्पीच. मेनी आस्पेक्ट्स ऑफ स्पीकिंग, लिसनिंग, रीडिंग अँड रायटिंग and the arithmetic overlap and build on the some brain capabilities. It is not surprising that people can diagnosed with more than one learning disability. For example, the ability to understand language underlies learning to speak. बघा, एखादी लँग्वेज अंडरस्टँड किंवा समजू शकत नाही तर ह्याला एक प्रकारे काय होऊ शकतं तर ही जी डिसॅबिलिटी आहे लर्निंगची दॅट्स रिस्पॉन्सिबल. देअरफॉर एनी डिसऑर्डर अँड हिंड्रन्स विच इन टर्न learning to read and write. ADHD, that is attention deficit hyperactive disorder, that is overactive disorder, includes difficulty in staying focused, paying attention, restlessness and difficulty to controlling behavior. काही वेळेला डिसऑर्डर बिहेवियर होतं लक्षात घ्या, कंट्रोल होत नाही. So here next para, there are many other learning disabilities that can be identified in normal classrooms at school level. Such problems can be solved a great extent using various methods and treatments. आता हे डिसऑर्डरचे म्हणजे डिसॅबिलिटीचे जे प्रॉब्लेम्स आहेत एज्युकेशनल फॉर्ममध्ये लर्निंग डिसॅबिलिटीचे तर हे सॉल्व करता येतात लक्षात घ्या. दॅट इज व्हेरियस मेथड्स अँड ट्रीटमेंट्स. इफ डायग्नोज्ड ॲट ॲन अर्ली स्टेज, इन्क्ल्युजन in education is one of the ways to solve problems of children with learning disability or learning disorder. In a mixed ability classroom,
With effective teaching methods, conducive environment, a child with learning disability can progress in not only education but also social interactions. म्हणजे not only education but social interactions also. That children also included communication in the society. Implementation of inclusive classroom may vary but the purpose will be achieved. बघा, व्हरियस टाईप्स ऑफ म्हणतो आपण चिल्ड्रन्स असल्यामुळे काय होतं, अशा पद्धतीचे चिल्ड्रन्स वेगवेगळ्या पद्धतीचं कम्युनिकेशन किंवा इंटरॅक्शन झाल्यामुळे सुद्धा काय होतं, त्यांच्यामध्ये इम्प्रूव्हमेंट होते. अनफॉर्च्युनेटली आवर कंट्री इज लेस ओपन टू इन्क्लुझिव्ह लर्निंग फॉर चिल्ड्रन विथ LD, दॅट इज लर्निंग डिसेबिलिटी, अनलेस हँडल्ड इफिशियंटली. आता फॉर एक्झाम्पल त्यांनी काय सांगितलेलं आहे की आपल्या कंट्रीमध्ये अशा मुलांना की जेवढं पाहिजे तेवढं म्हणतो आपण सपोर्ट केला जात नाही, म्हणजे कमी सपोर्ट आहे ह्यामध्ये. अनलेस हँडल्ड इफिशियंटली these disorders often transform to condition like anxiety and depression. अशा विद्यार्थ्यांमध्ये काय होतं, डिप्रेशन येतं जोपर्यंत त्यांना चांगल्या पद्धतीने हँडल केलं जात नाही. पॅरेंट्स, टीचर्स, एज्युकेटर्स अँड स्टेकहोल्डर्स मस्ट इन्सिस्ट ऑन द नीड टू अपलिफ्ट चिल्ड्रन विथ LD. These children need to handle carefully in their own space. Okay, this is also very important statements. That is, the children need to handle carefully in their own space. They need love, encouragement and moral support so that they can emerge with great self-confidence, self-worth and determination. These qualities are very important, and first one, they need love. Okay, आता फुल जो आपण एक्झरसाइज बघितले किंवा आर्टिकल बघितले, वेगवेगळे पॅसेजेस बघितले, त्याचा आपल्याला समरायझेशन फॉर्म करायचं आहे. लक्षात घ्या, एकच छोटासा पॅरा तयार करायचा आहे. आता हे 2 वेळा रीड करायचं आहे, दॅट इज रीड द आर्टिकल ट्वाइस. इझिली अंडरस्टँड होते कुठले इम्पॉर्टंट पॉईंट्स आहेत. आस्क क्वेश्चन्स अबाउट पर्पज ऑफ रायटिंग, म्हणजे दॅट इज व्हॉट, हाऊ, व्हाय, that is the question you should be asked and get the answer. These are the main idea. Identify the main idea, write the first draft. This fourth step we have see a preliminary version of writing, that's called as a introduction we have called. फर्स्ट ड्राफ्ट म्हटलं आहे त्याने की प्रस्तावना कशा पद्धतीने केली, त्यातले इम्पॉर्टंट डिटेल्स तुम्ही घ्यायचे आहेत. रिवाइज युअर फर्स्ट ड्राफ्ट अँड एडिट इट, आणि फर्स्ट ड्राफ्ट जो तयार कराल तुम्ही त्यात पुन्हा तुम्ही रिवायझिंग करायचं. देन राईट अ फायनल ड्राफ्ट. ओके, म्हणजे पहिल्यांदा तुम्ही ज्या वेळेला थिंकिंग कराल की आपल्याला प्रिलिमिनरी ज्या वेळेला तुम्ही समरायझेशन तयार कराल त्यावेळेला कळते की ह्यात आणि कुठला पॉईंट्स आपल्याला ॲड करावं लागेल. ओके, सी दिस समरायझेशन, त्या पॅसेजची केलेली समरी बघा. See this. Here समरायझेशनचं टायटल काय दिलं बघा, लर्निंग डिसेबिलिटी. आपल्याला इझिली अंडरस्टँड झालं पॅसेज कशाबद्दल आहे, लर्निंग डिसेबिलिटी, LD. स्टार्टलाच पॅसेजचं बघितलं आपण, आणि तुम्ही पुढं सब टायटल आणखीन दिले बघा त्यांनी, हँडल विथ केअर. ओके, आता पहिला पॅसेजचं जे लाईन आहे त्यांनी ती घेतलेली आहे, इम्पॉर्टंट आहे. इंट्रोडक्टरी फॉर्म, लर्निंग डिसेबिलिटी इज अन अम्ब्रेला टर्म फॉर मेनी लर्निंग प्रॉब्लेम्स लाईक रीडिंग, रायटिंग, लिसनिंग. हे सगळं रिझनिंग अँड मॅथ्स, अदर फिजिकल अँड motor difficulties that is related as a brain disorder form. These problems need to identify and investigated, म्हणजे त्याचा शोध लावला पाहिजे, त्याच्यावर लक्षात घ्या इन्व्हेस्टिगेशन केलं पाहिजे. अ चाइल्ड कॅन बी डायग्नोज्ड विथ मोर दॅन वन लर्निंग डिसेबिलिटी लाईक डिस्लेक्सिया, ते वर्ड्स दिलेत बघा, डिस्ग्राफिया, ऑडिटरी. आता हे जे प्रोसेस डिसऑर्डर, सच डिसऑर्डर्स कॅन बी डेल्ट विथ युजिंग व्हरियस मेथड्स. इम्पॉर्टंट डिटेल्स त्यांनी फक्त घेतलेले आहेत, ह्यामध्ये कुठेही रिपिटिशन लायला लक्षात घ्या. अशा पद्धतीनं हा समरायझेशन फॉर्म आहे, तो तुम्ही तुमच्या नोटबुकमध्ये लिहून काढायचा आहे, प्रिपेअर केलेली समरी. आता ब्रेन स्टॉर्मिंगमध्ये तुम्हाला एक पॅरा दिला आहे बघा त्यांनी, कंप्लीट द फॉलोइंग ॲज इन्स्ट्रक्टेड, रीड द पॅसेज अँड राईट इट्स समरी अकॉर्डिंग टू द गिवन स्टेप्स. आता स्टेप्सनुसार तुम्ही ते समरायझेशन करायचं आहे.
पॅसेज लक्षात घ्या, टॉईस टाईम यू शूड रीड. म्हणजे 2 वेळा जरी तुम्हाला तो रीड केला पाहिजे. सी दिस ब्रेन स्टॉर्मिंग. काही क्वेश्चन्स आहेत बघा ब्रेन स्टॉर्मिंगमध्ये, तेही रीड करा. ओके, हिअर वी स्टॉप नाव.